of our school, Ashok International Public School 2024-25. To commence the ceremony, now I request our chief guest of the day, Shri Haryappa sir, Chairman sir, and all dignitaries to host our school flag symbolizing the pride and thank you, dignitaries. I request. Shri Haryappa, Inspector of Police, Soladevanalli Police Station, Most Distinguished Shri K.C. Ashok Sir, Chairman of Ashok Group of Institutions, Esteemed Dr. Suresha, Administrator of Ashok Group of Institution, and most respected Dr. S.A. Siddesh Sir, Academic Advisor of AGI, and all my beloved students and learned dear teachers. A very, very happy morning to each and every one of you. On behalf of
Ashok Group of Institution, and on behalf of the management, staff, and students, I stand before you to extend a welcome to all the dignitaries on the stage. Today, indeed, it's a proud privilege, and we are deeply honored to have Sri Hariyappa Sir, Inspector of Police, in the midst of us as Chief Guest of the day. Hariyappa Sir is presently working in Soladevanhalli Police Station, a very sincere, dedicated officer, highly committed to his job, and looks after the safety and security of the public selflessly. On behalf of everybody, I extend a warm welcome to you, sir. Welcome to you. To have our beloved chairman of Ashok Group of Institution, Sri K.C. Ashok Sir, a multi-talented, proactive, highly experienced. Let us give a big round of claps welcoming our chairman, Sri K.C. Ashok Sir. It's my immense pleasure to extend a cordial welcome to our beloved academic advisor, Dr. Siddesh Sir of Ashok Group of Institution. Siddesh Sir will be welcoming Dr. To all the dignitaries and all the beloved students and dear staff. Welcome one and all, a hearty welcome to each and every one of you. Teacher ceremony for the academic year 2000. Leadership. Only some of the students will have this quality. So, after a thorough judgment and keeping in view of all your potentials, abilities, you have been selected in the capacity what has been awarded to you. So at the outset, on behalf of everybody, I extend congratulations to all the student council members who have been elected today. Hearty congratulations to all. Let us all give a big round of applause to all the student council members of the academic year 2025. Children, I would like to give only one message on this important occasion. That is, the potentials what are within you, that should be carefully first introspected. Then you unveil these potentials to extend the services to the student community. For that, first you should have the willingness to work. The willingness to work should come in you. Unveil the potentials. Embrace all the challenges which is in front of you bravely. And then you create some time to discharge all the duties and responsibilities, uphold values, rules and regulations of our great institution. So you have to be more dedicated. You are the torch bearer of this school. For that, you should set an example first. You are the role model. You have to practice first before preaching. Practice is first. You have to set an example, be a role model, and then be more empathetic. That is very important. You have to understand the students. Be empathetic, create time, and extend your services, embracing all the challenges bravely. Wish you all the best to all of you all, and I wish you all will carry on all the duties efficiently as expected. Once more, I congratulate all the student council members and all my best wishes and good wishes to all of you. Thank you. Thank you, one and all.
on Bhumika and Bhagya of grade 10 to perform welcome dance. Thank you.
students will place their flags in the flag stand. You are an excellent leader. Good morning to Vanan Kumar. Takes the opportunity to conduct the badge ceremony, which is the most important ceremony of the school. It reminds us of the trust and confidence that we repose in our newly elected cabinet. I would like to invite our worthy chief guest, Sri Hariyappa sir, and our chairman, Sri K.C. Ashok sir, to pin up the badges to the newly elected school leaders to instill a sense of duty and pride. Who believe that success is the sum of small efforts repeated day in and day out. We wish them a grand success. Walking forward proudly, now I would like to call upon the Deputy Head Boy Arya Manjunath and Deputy. Both of them are a tremendous personality of the school. Everyone please give a big. Only for them. Now, I would like to invite Dr. Siddesh sir, academics. To promote the life skills to mold the upcoming generation, we have divided our students into different 4 houses. That is Brahmaputra House,
Moving forward, it's time for the new vice captains of all 4 houses. Krishna House Vice Captain Mahalakshmi, please come on the stage. To win and the will to excel are the ways of a true sportsman. Discipline creates habits, habits create routines, and routines become who you are daily to do what needs to be done. Not only does the practice allow one to establish a positive action, it helps us train our minds and body and enables our focus on our goals. May your artistic and talents inspire the young artists to discover themselves. Health is a positive and personal resources as well as physical abilities. This means that health is a resource to help an individual perform their functions in society, to live a full life with meaning and purpose. All the very best, all of you. This position requires the candidate to have the capability to organize, possess leadership skills, and maintain good relationships with the others. Traffic management is an essential in congestions and promoting efficient traffic laws. Just for all of you. Now finally, I heartily thank to our chief guest. Now it's time for taking oath. I invite Srimati Vijaya ma'am to administer the oath. Council of AIPS do solemnly pledge in the presence of God and this assembly to abide by the rules and regulations that govern our institution and to be honest and true to the core values of the school. We promise to carry out the duties and responsibilities entrusted to us with courage and conviction to uphold the integrity and code of conduct of the school. I pledge to work selflessly and tirelessly for the prestige and glory of our school and lead by an example striving to be a role model for my peers. With great pride, I accept my portfolio, be a responsible leader, and do my best to fellow students and institution. Who shows the way and knows the way. A very good morning to everyone present here. Myself Likita P from grade 10. Today I am so honored to be the part of this prestigious institution, Ashok International Public School, and I am elected as the head girl of this Ashok International Public School, and I promise to take the oath of being the best head girl ever. And I promise that this academic year will move on with lots of enthusiastically, joyfully and lovable. Thank you everyone for spending your valuable time with me. Thank you. Thank you, Likita. Great leaders inspire others. Need to have
Chief guest of the day, Shri Hariyappa sir, amongst us, and I request sir to address the gathering. ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ ಕೇಳಿದೆ, ಪಿ ಯು ಸಿವರನ್ನ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿವರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮು, ಪೋಕ್ಸೋ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ ಕೇಳಿದೆ. ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಆದರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪೆರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಹುಡುಗ ಆತ ನನಗೇನೋ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ACPs ಟ್ರೈನಿಂಗ್, IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾನು ಸಹ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ KPA ಅಂತಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮಗೆ 1 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 47th ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್. ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲೂ ಸಹ ನಾವು 1-2 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋವಾಗ ಸ್ಲೋ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ಲು ಟ್ರೈನಿಂಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟು, ಆ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಟ್ಟಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಅಂತ. ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪೆರೇಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟು, ಮತ್ತು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೆರೇಡ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಮೆಡಲ್ಲು ಸ್ಲೋ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಯಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸಿಪ್ಲೈನರಿ ಸ್ಕೂಲು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಸಿ ಸಾರ್ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೆರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಭಾಳ ನನಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ PT ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೈ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರೋರಿಗೆ. ಆದರೂ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಿತನುಡಿಗಳು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ನೀವು ಏನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀರೋ ಅದು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಈ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಜಿನಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? IPS IAS ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಓದಿ, ಏನೋ ಒಂದು 2-4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗೋದು, ಮೆರಿಟು ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಡು, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರಿ ನೀವು? ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಾಳೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆದರೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಜನ ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾರು ಅಶೋಕ್ ಸಾರು ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯ ಆದರೂ ಅವ್ರ ಶಾಲೆಗಳು, ಅವರ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ, ಅವರು ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಬ್ಯಾಡ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ. ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಶೋಕ್ ಸರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ದಾಸರಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ MLA ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಇವರು. ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟು. ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೀಡರಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ಜಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ 10th, ಫಸ್ಟ್ PUC, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು, ಅವರಿರೋಂಥ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಥರ ತರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರಿಸರನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬೆಳೆದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನಿಂದ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ? ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ, ದುರ್ಜನರ ಕೂಡ ಒಡನಾಟ ಬಚ್ಚಲರೊಚ್ಚಿನಂತೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಳಿದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಓನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. 10th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಯಾರು ಇಲ್ಲ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರಾದರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿರೋನೋ? 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾರೂ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಯಾರಾದರೂ ಟೂ ವೀಲರ್ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ. ಮತ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಬೇಕು. 18 ವರ್ಷ 18 ಇಯರ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿರೋನೋ 1-2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ DL ಇದೆಯಾ? ಟೂ ವೀಲರ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ DL ಇಲ್ಲದ ಟೀಚರ್ಸು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ತರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಎರಡೂ ಇದ್ರೇ ನೀವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ತರಬೇಕು, ಟೀಚರ್ಸು ಸಹ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸುಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು IAS IPS ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ
ಈಗ 11 o'clock ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, 11:30ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹೋಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಈ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಪೊಲೀಸರು ನಾವು ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಈಗ ಕೇಳಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬೋ ಇರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸು ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸು, ಸೆಕ್ಸುಯಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಸುಯಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೋ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಸು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅದರ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್, ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೊತೆ ನಾವೊಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೊಂದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು 2 hours ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಿ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಡ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಹಾಲ್, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಸಾರ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸಾರ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆವತ್ತು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 1-2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Sides with us. It's time to express our gratitude. We would like to felicitate our chief guest of the day, Shri Hariyappa sir. May I now request our chairman sir, Shri K.C. Ashok sir, to felicitate our chief guest with memento as a token of appreciation. Thank you, dignitaries. Very good morning to you all. Little. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನಾಗಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮಹಾನ್ ಧೀಮಂತ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಡನಾಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರಿ ಆದಂಥ ಮಧುಮತಿ ದಾಮೋದರವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆರುಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಈಶಪ್ಪನವರೇ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ರವರೇ, ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದಂಥ ಹೆಡ್ ಬಾಯ್, ಹೆಡ್ ಗರ್ಲ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುದ್ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ 4 ಬ್ಯಾಚಿನ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ನೇ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸಾಹೇಬರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಭಾಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ರೂಪಿಸಿದ್ದೀರ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಹೇಬರು, 1 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆರೇಡಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಪೆರೇಡ್ಗಿಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅವರು ಸಾರ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆರಿ. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಅದರ ಅರ್ಥ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆನಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಆ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬಂಧನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ? ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಓತ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಅಂತ ರಾಜಭವನಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ದೀಕ್ಷೆ ಬೋಧನೆ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೊಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ತುಂಬಿದೆ. ಏನು ತುಂಬಿದೆ? ನೀವು ಲೀಡರ್, ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಡ್ಜಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಪದವಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮಗೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರಲಿ, ಎಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್ನ ಮೀರಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರನ ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧುಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇರೇಡ್ ಮಾಡಿ ದೀಕ್ಷಾ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಉಡಿ ನಿಮಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಭೂತರಾದಂಥ ಟೀಚರ್ಸು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫು, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫು, ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂಧುಗಳು. ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ನೀವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದೆ, ಪದವಿ ದಾನ ಆಗಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರದಾನವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ದೀಕ್ಷಾ ದಾನವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಇದೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್? ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. That is what is the meaning, no? That is a POLIC, public. The public officer, P for public, O for office, for L for legal, I for investigation, C for criminal, and E for emergency. That is called public officer for legal investigation, criminal and emergency. That is the police. That is only role model of that is Aryappa sir. Give big claps. That is one this thing. One police officer have good thing, good concern, dedications. No, 24/7 bar work. That is the police. Without police we cannot live in the country.
ಕಂಟ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಬಲ್. ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಇರಬೇಕು, ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದಿನ ಉಳಿಯುವಂಥ ದಿನ, ಆ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಬೇಕು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಒಂದು ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 3 ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ, 5 ಬೆರಳು ತೋರ್ಸಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಅಣತೆ ಇದೆ, ಏನಿದೆ, ದೀಪಾವಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಚ್ತೀವಿ. ಆ ಲ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು ಇದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತದ, ಅಣತೆ ಹೇಳ್ತದ. ಹಾಗೆ ಅಣತೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಣತೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತದ. ಅಣತೆ ನಾವು ಅಣತೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ದೀಪ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಅದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಥರ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಬೀಳ್ತದೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸನ್ಲೈಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೇ ಬೀಳ್ತದೆ, ಕೊಳಕು ಮೇಲೂ ಬೀಳ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಯಾರ ಜೊತೆನೇ ಇರಲಿ, ಹರಿಯಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸರ್ವಜ್ಞನ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಗಾದೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬೆಳಕಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೊಳಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ನಾವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು, ಕೊಳಕಾಗಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವಿರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ದಿದ್ರು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಿಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ದೇಶದ ಕಳಕಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ರಾಜ್ಯದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತ ಕಳಕಳಿ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅವರೇನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ, ಗುರುತು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅವ್ರ ಮನೆದೇವರು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು DYSP ಆಗಬೇಕು, DCP ಆಗಬೇಕು, ACP ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು DCP DYSP ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಉನ್ನತವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೋಡಿದು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ದೇವರು ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಉನ್ನತವಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈಶಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಗೆ, ಅನಿಲ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪದವಿಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಲೈಫು ಅಂತ. ದೊಡ್ಡ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಧನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬಂಧನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೀದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಸೆ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿಸಿ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for energetic, thought-provoking insight shared to our young aspirers. Now I request our chairman, sir, to felicitate Shri Raghavendra, Head Constable, Solingadalli. Thank you, dignitaries.
Let's give them. Good morning to all. It's my privilege to Shalanta. School, National Group, Standard Test.